Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, welcome back to the channel. After so many days, after a long gap, I am uploading the video today. So from today, I am beginning the series of videos for this academic year 2025 and 26. Right? I have planned many number of series of videos for you to help for this academic year for 2025 and 26. In today's video, we are going to learn 5 marks most important derivations from electric charges and field from the first chapter. So through this series of videos, I will be teaching you the 5 marks important derivations from all the chapters of second PUC. And in one more series of videos, I will be dealing with 5 marks important numerical problems from second PUC physics chapters, right? So keep watching the channel. If you are not subscribed to the channel, please subscribe the channel so that you will get the update of all these videos. And also I'm going to start a new series of videos for KCET 2026. In those series of videos, you will learn in detail about all the chapters, MCQs as well as concepts and shortcuts, tricks to solve the MCQs, which will surely prepare you very well for your KCET 2026. So stay tuned on the channel so that you will get all the updates, right? Okay, without wasting the time, let us begin with the video then. See, in this video, we are going to see these 5 marks important derivations from this chapter, electric charges and fields. First one, electric field due to an electric dipole at axial point. Second one, electric field due to an electric dipole at equatorial point. Electric field due to an uniformly charged thin spherical shell, and electric field due to infinite long charged wire. So these are the 4 derivations we are going to see. Okay, let us go for the first derivation then. See, first derivation is about electric field due to an electric dipole at an axial point of the dipole. What is a dipole? Dipole means two equal and opposite charges separated by a small distance. Here, let me take the first charge as minus q and the second charge as plus q. These both are equal in magnitude, but they are opposite in polarity. Length of the dipole is taken as 2a. Length of the dipole is taken as 2a. Right? This is the length of the dipole. Length of the dipole is 2a. Midpoint of the dipole is taken as O. Midpoint of the dipole is taken as O. And this point where minus q is there, that is called B. Where plus q, sorry, A, and where plus q is there, that is called B. We want to find the electric field of this dipole. This dipole, the electric field ನೀವು ಎಲ್ಲಿ find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ axial point ಒಳಗೆ find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ. So axial point means, see, this line is called axis of the dipole. ಈ axis ಮೇಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಲೈನ್ ಗೆ axial line ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this dotted line is called axial line. ಈ axial line ಮೇಲೆ if I take a point here called as P, this point is called axial point. ಆ axial line ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ axial point ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಸಿ, ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. It should be from midpoint of the dipole to the axial point. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಬೇಕು. All the distances with respect to dipole are always measured from midpoint of the dipole. They are always measured from midpoint of the dipole. So ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ತೋರಿಸಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? 2 equal electric fields. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, and another one negative charge ದಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾಗೇನ್ರಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, right? Okay, so this one I will write it as ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ನಾ ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. I will write it as E2. In a negative charge the electric field, if it is a negative charge, electric field has to be towards the charge. So towards the charge ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಐತೆ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ. So electric field of negative charge will be in this direction. This is the direction of electric field of negative charge. I will call it as E1.
I will call it as E1. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅದರದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ರೀ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ E1 ಮತ್ತು E2 ಅಂತ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ at point P ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ that has to be equal to difference between these two electric fields, ಯಾಕಂದ್ರೆ they are opposite in direction. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, we'll go step by step. See, ಇಲ್ಲೇ ಡೈಪೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ called as electric dipole moment. P is equal to 2A into Q. 2A is the length of the dipole, Q is magnitude of any one of the charge. ಇವೆರಡರಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು Q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2A ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ whose direction is always from negative to positive charge. So this is the direction of dipole moment. ಇದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು, you have to show this. Correct? Okay. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ದೀನಿ. P is a point at a distance R from the center O of the dipole where electric field is to be found. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು electric field find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, electric field at point P due to charge plus Q. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನ ನಾವು E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ I will take it as E1. ಇದನ್ನ E1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, so positive charge of the electric field ಏನದ, let us take it as E1 and let us take this one as E2. Okay, E1 electric field at point P due to charge plus Q. Plus Q charge of the electric field na ಬರಿಬೇಕು. Point charge of the electric field formula ಏನ್ರಿ, 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square, distance square. So same formula I will write here. E1 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by what is the distance of that point P from the Q. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ Q ಇಲ್ಲದರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಲ್ಲದರಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ O to P, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ R. ಈ R ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2A. 2A ಅಂತಂದ್ರೆ A ದಿಂದ O ತನಕ A ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, O ದಿಂದ B ತನಕ A ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, A ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R minus A. ಇದು ನಮಗೆ R minus A ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ R minus A. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ R minus A, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 by 4 pi epsilon Q divided by R square. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್? ಇಲ್ಲಿ O ಅದ, ಇಲ್ಲಿ P ಅದ. ಇದು O ದಿಂದ P ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಲಾಂಗ್ OP ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್, ಅಲಾಂಗ್ OP. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ OP ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, E2 ಬರೀರಿ. E2 ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಲ್ಲದ, ಇವೆರಡು ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. P ದಿಂದ O ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ R ಆಯ್ತು, P ದಿಂದ O ವರೆಗೂ R ಆಯ್ತು, O ದಿಂದ Q ವರೆಗೂ ನಮಗೆ A ಅಂತ ಹೇಳದ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ R plus A ಆಗ್ತದೆ, R plus A. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ E2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught Q. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ ಈವನ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅದರದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, R plus A. ಕರೆಕ್ಟ್? P ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು A ತನಕ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, P ದಿಂದ A ತನಕ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ R plus A. ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, R plus A whole square. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. P to O, it is R. O to A, it is A. So R plus A, it is R plus A distance. ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ P ದಿಂದ O ಕಡೆಗೆ ಬರತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ PO. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ PO. ಅಲಾಂಗ್ PO. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ,
ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, those many electric fields will be there at any point. So there are two charges in the surrounding of this point P, that's why there are two electric fields. One electric field is due to positive charge, another one electric field is due to negative charge. Positive charge of the field away from the positive charge, negative charge of the field towards the negative charge. Correct? They are opposite in direction. ಇವು ಎರಡು E1 ಮತ್ತು E2 ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದದ, that resultant electric field at point P will be equal to E1 minus E2. It will be equal to E1 minus E2. E1 minus E2 ನ ಯಾಕ E2 minus E1 ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಮೀಪದರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ದೂರ ಅದರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ E1. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು E1 minus E2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. E1 minus E2, what is the value of E1? 1 by 4 pi epsilon q divided by r minus a whole square. 1 by 4 pi epsilon q divided by r plus a whole square. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ q ಕಾಮನ್ ಅದರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ q ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ಅದರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4 pi epsilon naught ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. q divided by 4 pi epsilon naught I have taken common. In the bracket, what I will get 1 divided by, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತ r minus a whole square ಉಳ್ಕೊಂತ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ 1 by r plus a whole square ಉಳಿತ್ರಿ, 1 divided by r plus a whole square, correct? 1 divided by r plus a whole square you have to take. Clear? Okay, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, let us simplify. So here we are having E is equal to q divided by 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, r plus a whole square you multiply to this numerator, 1 into r plus a whole square, r plus a whole square. r minus a whole square you multiply to this numerator, 1 into r minus a whole square, r minus a whole square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ರೈಟ್, ಒಂಥರ LCM ತಗೊಂಡಂಗನ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ 1 into r plus a whole square, it is r plus a whole square, minus ಮಿಡಲ್ದಾಗಿನ ಮೈನಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡತ್ತೀವಿ. r minus a whole square into 1, it is r minus a whole square divided by ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, r minus a whole square into r plus a whole square. We have multiplied this, correct? ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 divided by a minus 1 divided by b ಇತ್ತಂದ್ರೆ b into 1 will be b minus as it is ಇರಲಿ, a into 1 is a divided by a into b, like this it is. Clear? Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ we got this much. Okay, we'll continue. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. See, q by 4 pi epsilon naught ನಮಗೆ as it is ಇರಲಿ, q divided by 4 pi epsilon naught. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು a plus b whole square ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗದ, ಇದು a minus b whole square ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗದ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, you expand that. So a plus b whole square, it will be r square plus a square plus 2ar, a square plus b square plus 2ab ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, r square plus a square minus 2ar ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ, minus 2ar, ರೈಟ್? a minus b whole square ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು r minus a whole square, ಇದು r plus a whole square. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ a square minus b square means this will be equal to a minus b into a plus b ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. a minus b into a plus b. If I take this as a minus b whole square into a plus b whole square, then you have to take square for this. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗಿದು a minus b whole square, a plus b whole square ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, a square minus b square whole square ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, r square minus a square whole square ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. r square minus a square whole square. Clear? Okay, let us go to the next step now. ಈಗ see, ಇದು q divided by 4 pi epsilon naught, q divided by 4 pi epsilon naught as it is ಇರಲಿ. In the bracket I will get it as r square plus a square plus 2ar, minus bracket ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ minus r square
minus a square, minus into minus plus 2ar, correct? So minus into plus minus, minus into plus minus, minus into minus plus, divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ plus r square minus r square plus a square minus a square will get cancelled, correct? What I will get? I will get it as q divided by 4 pi epsilon naught. I will write as it is. ಆಮೇಲೆ ಇದು 2ar plus 2ar ನಮಗೂ 4ar ಆಯ್ತ್ರಿ, divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, r square minus a square whole square. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 4ar ಏನದ, I will express it like this. ಇದು q divided by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಇರಲಿ, 4ar ಇದ್ದದನ್ನ ನಾ 2a into 2r ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ರೀ, 2a into 2r divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? 2 into 2 ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 4 ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2a, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ q, 2a into q ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ, ಇದು 1/4 pi epsilon naught as it is ಇರಲಿ, 1/4 pi epsilon naught. ಈ q ನ 2a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ 2a into q ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2a into q? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ p, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ p, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 2a into q ಅಂದ್ರೆ ನಾ p ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, into 2r divided by r square minus a square whole square ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ p ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ p is equal to 2a into q ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ನಾವೀಗ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಡೈಪೋಲ್ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ r will be very much greater than a. r ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಎ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ. ಸೊ ಎ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನದ, ಇದು ಬರೀ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು r⁴ ಆಗ್ತದ್ರಿ, r⁴. ಸೊ ಇದು r⁴ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ r ಅದ, ಅದು 6 ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ r⁴ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ r³ ಉಳಿತದ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught. ಇದು r ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ r⁴ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2p divided by r³ ಅಂತ ಉಳಿತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ E1. E1 ನಮಗೆ E2 ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ OP ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ OP ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as it is along OP, correct? Along OP, clear? So this much will be the electric field at the axial point P. Hope you have understood this, clear? Okay, then we'll go for the next derivation, that is electric field due to an electric dipole at an equatorial point of dipole. ಹಿಂದಗಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆರೈವ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅದ. Let me say here we are having minus q charge, here we are having plus q charge. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ A ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ B ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Mid point of the dipole is taken as O. We know very well length of dipole is always taken as 2a. Dipole moment is always from negative charge to positive charge. Dipole moment is always directed from negative to positive. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿತ್ತದು, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎ ದಿಂದ O ವರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. O ದಿಂದ B ವರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ ಎ ನಮಗೆ ಇದು 2a.
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೇನು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಹಿಯರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಇದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾ E1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E1. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E2. ಈಗ ಇವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Equatorial point P another, it is at a distance R from the midpoint of the dipole. Then how much is the distance of plus Q from point P minus Q from point P that we want? Ille namaga ಒಂದು right angle triangle form ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. We have a right angle triangle here. ಇದು ನಮಗೆ A ಅಂತದ, ಇದು ನಮಗೆ R ಅಂತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ hypotenuse ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? By Pythagoras theorem it will be root of R square plus A square. Correct? So the distance of P and B, this will be root of R square plus A square. Same to same. A ಮತ್ತು P ದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದೆ. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನಾವು E1 ಮತ್ತು E2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, E1 electric field of first charge E1, I will write it as E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by distance square. So Q divided by distance square. Distance ಎಷ್ಟದ? root of R square plus A square whole square ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳಕತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. R square plus A square. In which direction this electric field is? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು B ಅಂತದ, ಇದು P ಅಂತದ. ಸೊ ಇದು BP ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ್ರಿ. BP. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ along BP ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. along BP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ Q ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀ. ಈ ಕಡೆ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ E2 ನಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ E2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by it is root of R square plus A square whole square. Square root ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. This is along. ಇದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಅಲಾಂಗ್. ಇದು P ಅದ, ಇದು A ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ PA ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ PA. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತೆ? E1 ಮತ್ತು E2 ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ E1 minus E2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. You took it as E1 minus E2. Here they are neither in opposite direction nor they are in same direction. Same direction ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು E1 plus E2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ E1 minus E2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. E1 ಮತ್ತು E2 ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಥೀಟಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಏನ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ E1 ಮತ್ತು E2 ಅಂತೇಳಿ, ಇವ್ರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ E ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, this angle will be theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ this angle is also in between the same straight line and same horizontal line. So this is also same straight line and horizontal line which is parallel to this. Correct? Next nodri, if this angle is theta, this angle is also theta. Idu kuda namagu theta nare, yakandre ivu alternate angles adav. These are alternate angles. Correct? Okay, inna ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, you remember this. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ದ ಆಂಗಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಟಚ್ ಅದ, ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟಚ್ ಅದ ಅದು ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಝೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎ ಇದ್ರೆ ಎ ಇರ್ಬೇಕು, ಇ ಇದ್ರೆ ಇ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟಚ್ ಅದ ಅದು ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಂಗಲ್ ಟಚ್ ಅದ ಆ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ E1, ಇದು ನಂಗೆ E1 ಅದ, ಇದು ನಂಗೆ E2 ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ E2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ E. ಇದು ನಮಗೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ E1 ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. E1 ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಟಚ್ ಅದ ಅದು ಕಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಸೊ ಇದು E1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು E1 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, E2 ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ E2 ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. E2 ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ E2 ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ, ಸಿನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು E2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು E2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತರ ಇವು ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇದು E1 E2 ಅಂತ ಏನು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Okay, see what about E1 and E2? They are equal in magnitude or no? E1 ಎಷ್ಟದ 1/4π0 q by r square plus a square. E2 ಎಷ್ಟದ 1/4π0 q divided by r square plus a square. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಾಗ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಎರಡು ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ E1 ಮತ್ತು E2 ಅಂತ ಏನದಾವ, ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ವಿ. ಇಫ್ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ E1 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು E2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದಾವ, ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಅಬೌವ್ E1 is equal to E2 magnitude ಒಳಗ. On resolving E1 and E2 from figure, on resolving E1 and E2 from figure, E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite and hence gets cancelled. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಳಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿತೇನ್ರಿ, E1 cos theta E and E2 cos theta ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ. E1 cos theta E2 cos theta ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದಾವ ಅನ್ನಂತೆ ನಮಗೆ E ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ E1 cos theta ಪ್ಲಸ್ E2 cos theta ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, E1 cos theta ಪ್ಲಸ್ E2 cos theta. ಇದು E ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? E ಇಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಿಗುವಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, E1 and E2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. E1 and E2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು E1 cos theta ಪ್ಲಸ್ E1
cos theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು because e1 and e2 are equal. So ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ 2 e1 cos theta ಆಗ್ತದ್ರಿ. This is 2 e1 cos theta. Clear? Okay, now 2 e1, what is the value of e1? 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square. So I will write it as 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r square plus a square. R square plus a square. Correct? So now e1 value ಬರ್ದೆ. ಇನ್ನು cos theta ನೋಡ್ರಿ, cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ POB, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇದು cos ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, adjacent side upon hypotenuse. adjacent side ಏನದ a, hypotenuse ಏನದ root of r square plus a square. ನೀವು ಅದನ್ನ cos theta ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Cos theta means adjacent side upon hypotenuse, a divided by root of r square plus a square. So here I will write a divided by root of r square plus a square, or ಈ root of r square plus a square ಏನದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, r square plus a square whole raised to 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ದ ಪವರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. We have given the power of square root. Okay, next what I will get? I will get it as 1 divided by 4 pi epsilon naught. 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇದು 2 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ 2aq ಅಂತ ಬಂತು. 2aq ಅಂತ ಬಂತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು r square plus a square whole raised to 1. ಇದು r square plus a square whole raised to 1 by 2. So a raised to m into a raised to n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, a raised to m plus n. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ r square plus a square whole raised to 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು? This has to be 3 by 2. Correct? So 1 plus 1 by 2 means this has to be 3 by 2. ಇದು ನಮಗೆ 3 by 2 ಬರ್ತದೆ. 1 plus 1 by 2. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂತ್ರಿ? ಇನ್ನು E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. 2aq ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ P ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ P, divided by r square plus a square whole raised to 3 by 2. r square plus a square whole raised to 3 by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ P ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ we know P is equal to 2a into q. ಈ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು. You have to write this reason. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೀಗೇನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, these are for short dipoles. ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು r ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ r ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ a ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ a. ದಟ್ಸ್ ವೈ a ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ r is very much greater than a. Therefore we can neglect a. Neglecting a. Neglecting a. So a ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಾಗಿಂದ a ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಾಗಿಂದ a ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ r square raised to 3 by 2 ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, r square raised to 3 by 2 ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. a ನೀವು a square ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಳಿತೇನ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ r cube. ನಿಮ್ಗೆ r cube ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. 1 by 4 pi epsilon naught P divided by r cube ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. This is electric field at equatorial point. E is equal to 1 by 4 pi epsilon 2p divided by r cube. Correct? Axial point ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ರಿ? How much is the electric field at axial point? It is 1 by 4 pi epsilon 2p divided by r cube, and this is just p divided by r cube. So axial electric field ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, remember axial electric field ಏನದೆ, that is 2 times equatorial electric field. Axial electric field ಏನದ, that is 2 times equatorial electric field. Correct? Remember. So ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು an dipole at an equatorial point. Axial point aita, equatorial point aita. Next we'll go for one more important derivation, that is electric field due to uniformly charged thin spherical shell. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗಾಸ್ ಲಾದ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಾವ. ಒಂದು ಈ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇವೆರಡು ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಅದು ಥೀಟಾ. So this is one mathematical definition of flux. According to Gauss law, flux means it is q divided by epsilon naught. Flux means it is q divided by epsilon naught. Ivu eradu formulas gothirbeku. Flux means it is q by epsilon naught. Right? Okay. So these two formulas you must be knowing. Okay. Here we have taken a sphere. Illi olagade yellow color denadu nodri idu sphere adu. Ee sphere the radius namaga capital R antirli. Radius. From the center of the sphere I will take a point which is at a distance small r. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ರೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಪಿಯರ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಕಾಣತತ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಶೇಪ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ರು ಓಕೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ರು ಓಕೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಒಟ್ರಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೋತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ರಿ, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದ, ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅಲ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಅದಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, the area vector or normal to the surface I will draw here. Correct ರೀ? ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಥಿನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ plus q, charge on the thin spherical shell of radius r. Itar mele charge plus q ade. P, point at a distance small r from the center of the sphere where electric field is to be found. Spherical Gaussian surface is taken concentric with charged sphere and having radius smaller. Correct? Okay, next note. By mathematical definition of flux ಏನಂದ್ರೆ pi is equal to E ds cos theta. This is mathematical definition of flux. Pi is equal to E ds cos theta. Theta ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 0 ಡಿಗ್ರಿ. So this will be E ds ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. It will be E ds. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಂತು E ds ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೀವು ಏನು pi is equal to E ds ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, pi is equal to E ds. This is flux of that patch only. ಇಲ್ಲೇನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ,
ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು. ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಡಿ ಎಸ್, ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಫರ್ಕ್ ಏನ? ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅಂದಂಗದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಅದರದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದರದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 4 pi small r square ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ 4 pi small r square, right? So to get the complete flux will now be equal to E into 4 pi r square, E into 4 pi r square, because we know surface area of that sphere will be equal to 4 pi small r square. Clear? In nodri, by definition of flux, sorry, by Gauss law ಅಥವಾ Gauss theorem, we know pi is equal to q divided by epsilon naught. Pi is equal to q divided by epsilon naught. ಈ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತದ್ರಿ q divided by epsilon naught is equal to that, there we are having E is equal to, sorry, E into 4 pi r square ಅಂತ ಅದ. ಇದನ್ನ E is equal to equate ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 4 pi r square you take it on this side, so we will get E is equal to 1 divided by 4 pi into epsilon naught, 4 pi into epsilon naught. Correct? ಇದು q as it is numerator ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ, r square ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, so q divided by r square. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. This much is the electric field. Isn't this electric field formula same as that of electric field of point charge? Point charge ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಅದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದರಿ. ಎಸ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ whenever the point we have taken, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು p ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ p ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅದ ರೀ. So whenever the point is outside the sphere, that complete sphere is considered as a point charge. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. That's why the distance is taken as r. ಅದು ನಮಗೆ r ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? So whenever the point is outside the sphere, you consider that sphere as a point charge where it is placed at the center of the sphere. Okay, next. If point P is on the surface of the charged sphere, point P ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋನಿ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ ತಗೋನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ r ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by capital R square ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Q divided by capital R square. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದ ಪಾಯಿಂಟ್ R ನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ತಗೋನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸೈಡ್ on the surface of conductor, not inside the surface of conductor. That's why electric field inside the sphere will be 0. So inside the sphere ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ inside sphere electric field will be equal to 0, right? So sphere ದ ಹೊರಗಡೆ 1 by 4 pi epsilon naught q by small r square, sphere ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square, sphere ದ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಇನ್ನ ಇವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q by a. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 4 pi ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ.
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏರಿಯಾ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಬರತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏರಿಯಾ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಅದು ಬರತ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು 4 ಪೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು 4 ಪೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು 4 ಪೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 4 ಪೈ ಮತ್ತು ಈ 4 ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು 4 ಪೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ 4 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. Okay, that's all about electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Hope you have understood this. We'll go for next derivation then, that is electric field due to an infinite long charged wire. So ille namagondu charged wire adu, idu yellow color right, idu positively charged adu anta ankodri. This is positively charged wire correct. So this is positively charged wire, adu infinite long adari. Infinite long ಅಂತಂದ್ರೆ we know where is the upper end of the wire and we don't know where is the lower end of the wire. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ dotted line ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Let the radius of this Gaussian surface which we have taken. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ Gaussian surface cylindrical ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ Gaussian surface ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಶೇಪ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂದಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದ್ರದ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಲ್. ಲೆಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ, ಇದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್, ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆರೈವ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆರೈವ್. ಈ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಈ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಆ ಪೈಪ್ ಅದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಆ ಪೈಪ್ ಅದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಅದು ಲೋವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್. ಮತ್ತು ಇದು ಪೈಪ್ ರೀ, ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಪೈಪ್. ಟೋಟಲ್ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರಪ್ಪ, ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅದ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲಿ, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಈ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ, ಇಫ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದರದ್ದು 0 ಅಂದಾಗಿದೆ. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಟ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, let me check surface number. Okay, Gaussian surface is divided in 3 parts, S1, S2 and S3. So ನೋಡ್ರಿ, ಇದು S1, ಇದು S2, ಇದು S3. 3 ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗದರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗದರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಅದ, ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಅದರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಮಿಡಲ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅದರಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನದ, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ 0, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ 0. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0. ಬಟ್ ಈ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ by mathematical definition, flux is given by pi is equal to E ds cos theta. ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ S1 and S3, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ S1 and S3 is equal to 0. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೂ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೈತ್ರಿ, ಬರೀ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ S2. ಓಕೆ, S2 ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ S2, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ S2 is given by, ಅದನ್ನ ನಾ ಬರಿತೀನಿ, pi is equal to E ds cos 0, E ds cos 0. ಓಕೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ? ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ನಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇದು ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ pi is equal to, we got it as E ds cos 0. now pi is equal to E ds cos 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. cos 0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ cos 0 ಡಿಗ್ರಿ is equal to 1, ರೈಟ್? ಅದು 1 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರೆದಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಏರಿಯಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು, ಅದು ಬರೀ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ds. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ds ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪೈಪ್ ಏನದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೈಪ್ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು, ಈಗ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, 2 pi r h. h ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ 2 pi r L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ pi is equal to E into 2 pi r L, 2 pi r L ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ L is length, because the surface area of the cylinder is taken as 2 pi r L. Correct. Okay, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂತು. This much we got. Pi is equal to E into 2 pi r L. This much we got. In next ನೋಡ್ರಿ, by Gauss theorem or Gauss law, right, we know pi is equal to Q divided by epsilon naught. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ pi ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. So ಇದು Q divided by epsilon naught is equal to, you will get it as E into 2 pi RL. E into 2 pi RL. So if you write Q by epsilon naught is equal to 2 pi RL, what I will get? I will get it as E is equal to ಇದನ್ನ equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, electric field is equal to ಇದನ್ನ equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, you will get Q divided by 2 pi RL ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು epsilon naught as it is ನೈಲೆ ಬರೀತೀನಿ. See, we know a quantity called as linear charge density. Linear charge density ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು? Charge per unit length, Q divided by L. Charge per unit length. So ಇಲ್ಲಿ Q divided by L ಅಂತದ, ಅದರ ಜಾಗದಾಗ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಂಗೆ E is equal to lambda divided by
2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಉಳಿತದ್ರಿ. Correct? So this is the electric field of that infinite long wire, where lambda is linear charge density, r is distance of the point from the wire. ಆ wire ದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ಆ point. So this is electric field of infinite long charged wire. Dear students, this is all about the important 5-mark derivations from first chapter, that is electric charges and field. I request you, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video, share the channel, talk about the channel, about the channel to your friends as well as to your juniors or to your seniors, right? So please don't forget to subscribe and please share the channel with your friends, right? If you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make the video on that concept, right? Thank you so much. In the next video, we'll meet with important derivations from the second chapter. And also I'm going to start one more series of videos where we are going to learn 5-mark important numericals, and also one more series of videos where we'll learn KCET, will prepare for KCET 2026 in detail, right? Thank you so much. We'll meet again in the upcoming videos. Thank you. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.